कुठपर्यंत आलाय हो? इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर झालं सर. टाइप्स कळले का त्याचे? प्री इन्क्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट. हॅलो, येस सर. तेवढं समजून घेऊन मग पुढे जाऊ आपण. आणि फटाफट प्लीज मेन्शन युअर रोल नंबर्स इन द चॅट बॉक्स. जेवढं झालंय तेवढं समजलंय का? येस सर. प्रॅक्टिस करताय का बघा ना. प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विषय थोडासा नवीन आहे, कॉन्सेप्ट्स थोडेसे वेगळे आहेत. We are interacting with computer. We are not interacting with human beings. Most of the times, if suppose we are interacting with human being can understand and our feelings, and most of the time communication takes place. We can interact, but as here we are interacting with machine, so machine is not having any kind of feelings right now. Because most of the times what kind of instructions you will be giving to the machine will not be able to understand if you are not giving in proper syntax. If you are not following proper syntax, obviously machine will not understand what exactly instructions you are giving to the machine, and because of which you will be coming across with different kinds of syntax errors. Declaration syntax error, yes, statement missing semicolon kind of syntax errors. Hello, येस सर. त्या कोडिंग C++ मध्ये पण होतं का एक्झिक्यूट प्रोग्राम व्यवस्थित? कोण वापरते का? हॅलो, students, those who have joined this meeting, please mention your roll numbers in the chat box. Let us start. येस सर. Last time still काय म्हणणार बघा ना,
we are understanding and last C token, that is operators, which is very important because different kinds of operations we are performing with the help of computer, and to perform different kinds of operations what is required, operators are required, and what is the real use of operators, different types of operators we have seen, classification of operators also we have seen, unary operator, binary operator, ternary operator. Binary operator can be further classified into arithmetic operator, relational operator, logical operator, and bitwise operators. Yes. So this is the last type of operators. Last time we have seen increment operator and decrement operator. So increment and decrement operators are further classified into two types, pre-increment and post-increment. This is for increment operator. Similarly, decrement operator will also have two types, pre-decrement and post-decrement. And syntax, if you'll observe, pre-increment means, first of all, increment operator means 2 times plus symbol. Okay. Decrement operator means 2 times minus symbol. This is decrement operator. If increment operator is appearing before name of the variable, म्हणजे हे, if increment operator is appearing before name of the variable, we are calling it as pre-increment operator. If increment operator is appearing after an name of the variable, we are calling it as post increment operator. Meaning wise, there is no any kind of difference between pre increment and post increment, because increment operator is the operator which increases the value of the variable by 1 in both the cases. Am I right? प्री वापरा किंवा पोस्ट वापरा, व्हेरिएबलची व्हॅल्यू एक नि वाढणार दोन्ही केसमध्ये. ओनली when difference will occur when you are storing this entire result into another variable by using assignment operator, then only difference occurs. बरोबर का? Hello. Yes, sir. When entire expression you are when result of entire expression, if you are assigning into another variable, then only there is difference. Similarly, same case happens with decrement operator. Only decrement operator is the operator which is helping us to decrease the value of variable each time by 1. In decrement operator also you will find two cases, pre-decrement and post-decrement. Decrement operator means 2 times minus symbol. And if this decrement operator we are using before name of the variable, we are calling it as pre-decrement operator. Similarly, decrement operator, if you are mentioning after name of the variable, we are considering it as post decrement. But meaning of both pre and post decrement remain same. Decrement is the operator which decreases value of the variable by 1 in both the cases. Here also, when difference will occur, when entire result you are trying to store in another variable by using assignment operator, then only there is difference between pre-increment and post-increment. Yes? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिव्हिजन केली आपण. स्क्रीन दिसते का? हॅलो. Yes, sir. हा, आपण समजून घेतोय फटाफट बरं का. मी इंटिजर टाईपचा एक व्हेरिएबल वापरतोय ए नावाचं. व्हॅल्यू ऑफ ए इज से 2 अँड आय विल राईट ए प्लस प्लस. कुठलं ऑपरेटर वापरलो? Post increment. Post increment, correct. And here let us display value of a on the output screen, %d, a. छोटासा प्रोग्राम लिहिला बघा. Such small programs you should write to understand the concept. आता इकडे हा मेसेज इथे न लिहिता बिफोर आहे ना, बिफोर इनक्रीजिंग, actually value of a will be increased by 1 here, that is post decrement. बरोबर. त्याच्या आधीच जर मी मशीनला सांगितलं a ची व्हॅल्यू ह्या पोझिशनला दाखव, तर तो किती दाखवेल? 2. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. रन करू आपण. सेमीकोलन राहिलं बघा, द्यायचं ते. यस. Yes, sir. Yes, sir. Now same statement,
I am copying it and pasting after a plus plus. Now what will be the value of a? 3. 3. 3. आले का 3? Yes, sir. Now Yes, sir. in this case we used याला म्हणू आपण post increment operator which increases value of variable by 1. Screenshot घ्या fast. Yes. Yes, sir. आता इथे बरं का हे प्लस प्लस जे आहे ते व्हेरिएबलच्या आधी घेतलं तर ते काय झालं? 3 Pre- increment. Increment. प्री इन्क्रीमेंट. Now what will be the value of a? 3. 3. 3. आली का? Yes, Yes. sir. Yes, sir. घ्या याचा पण स्क्रीनशॉट घ्या फास्ट. घेतला का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आता फरक कुठे आणि कसा येणार? ठीक आहे. कॉमा बी another variable I am using and entire result we are trying to store in B. त्यावेळेस a ची व्हॅल्यू आणि b ची व्हॅल्यू सेपरेटली we are displaying on the output screen. Therefore I am writing /nb is equal to %d comma b f2. Now here what will happen? Value of a is equal to 2 and we have written b is equal to plus plus a. Plus plus a is pre-increment operator. It means you are giving instruction to the computer increase the value of a by 1 and this activity will be done first and its result will be stored in b. Therefore value of b you will get sanga 3. 3 and due to this pre-increment operator value of a also will be increased by 1. Therefore value of a and value of b and both values will get incremented by 1. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. You take the screenshot. अजून एक गोष्ट बरं का, समजा तुम्हाला आउटपुट पण इथं आणायचं असेल आहे ना, हे जे काय आपले आउटपुट स्क्रीन आहे, हे आउटपुट स्क्रीन इफ सपोज यू वॉन्टेड टू पेस्ट ओव्हर हिअर अँड देर इज मेथड यू कॅन गो टू विंडोज, you can open your output screen and I think it is only possible for laptop or desktops. You will find print screen button on the keyboard. By pressing that print screen button from the keyboard, it will copy an entire information which is displayed on the output screen, that will be copied by pressing print screen button which is available on the keyboard. You can close this window by pressing Alt F3 key and you can bring your mouse at the end. Here you can use a comment and in the comment you can mention output colon and here you can paste your copied code and copied information which you copied from output screen, that you can paste over here. I can press shift insert key and shift insert म्हणजे paste असतं. अरे चुकलं, परत एकदा करू. Control insert copy, Alt F3, shift insert paste. Yes. Hello. Yes. So output also you can copy it and in your this is the standard procedure actually. After writing your code, most of the times what you need to do, you will have to write an output also of the program. This is the standard practice actually. जो आपण प्रोग्राम लिहिला त्याचा आउटपुट काय येणार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिअर at the time of examinations. Okay, it is not possible for us to execute all those programs. So whatever programs we have executed and if we are mentioning output in the same file, this will help us to reduce our time because we should not supposed to execute program at the time of examinations. Fast वाचण्यासाठी येतं का लक्षात? बघा आणि विचार करा. Hello. Yes. घेतला का स्क्रीनशॉट? प्री इन्क्रीमेंट ऑपरेटर समजलं का? बघा. जाऊया पुढे. हॅलो. Yes, sir.
Now, instead of pre-increment, let us make some modifications in the code, and I will use an A++. So it will become post-increment. Now, what will be the value of A? इथं पहिल्यांदा दोन डिव्हाइसेस चालू करू नका, बंद करा ते चालू केलंय. सांगा ना, what is the value of A and what is the value of B? A is equal to 3 and B is equal to 2. A is equal to 3, and B is equal to 2. कळलं का बघा ना बाकीच्यांना. Sorry. Let us execute this. A is equal to 3 and B is equal to 2. Yes? Yes, sir. मग F10 watch control insert copy alt F3 shift insert paste. घ्या ना screenshot fast. Hello. Yes? Hello. Yes, sir. Yes, sir. आता आपण डिक्रीमेंट ऑपरेटर कडे जातोय. त्याच्यासाठी आधी बी ला हाईड केलेलं आहे बरं का. बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टँड. अँड पहिल्यांदा ए मायनस मायनस म्हणजे हे काय असेल. हॅलो. Post decrement. Post decrement. पोस्ट डिक्रीमेंट किती येणार आहे याची व्हॅल्यू फास्ट. 1. 1. F2. येस. रन करतोय बघा. येस. Yes, Yes, sir. sir. विंडो आउटपुट कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी alt F3 शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. घ्या ना स्क्रीनशॉट. समजलं बघा. ते ऍक्च्युली बी वापरायची गरज नाहीये बरं का. पण आपण ते डिलीट न करता आपण परत पुढचं बघत असल्यामुळे बरं का तो कोड तसाच ठेवलाय मी. बाय युजिंग कसलं सिंगल लाईन कमेंट वी कॅन एक्झिक्यूट आवर प्रोग्राम इन दिस वे. यस. Yes, sir. जाऊया पुढे. Yes. Yes, sir. Instead of using post decrement, let us use pre decrement. What will be the value of A? 1. 1. Yes. 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 It means if you are using pre increment or post increment or pre increment or post decrement, ह्या ठिकाणी पोस्ट डिक्रीमेंट म्हणू आपण. प्री डिक्रीमेंट अँड पोस्ट डिक्रीमेंट. एव्हरी टाइम value of the variable will be decreased by 1. Therefore, we are getting in both cases, we are getting answer as 1, which is decremented value by 1, and value 1 will be decremented and in both cases. Yes. Yes, sir. आता पुढे जातोय आपण. बी चा वापर करत बी ची व्हॅल्यू आपल्याला स्क्रीनवर दाखवायची. बी व्हेरिएबल वापरलं, असाइनमेंट ऑपरेटर वापरलं. सांगा ए ची व्हॅल्यू आणि बी ची व्हॅल्यू. A ची व्हॅल्यू 1 आणि B ची व्हॅल्यू 1. ए ची व्हॅल्यू 1 and B व्हॅल्यू is 1. का तर प्री डिक्रीमेंट वापरलेलं आहे. प्री डिक्रीमेंट मीन्स व्हॉट. व्हॅल्यू ऑफ ए वी आर डिक्रीजिंग फर्स्ट अँड इट्स व्हॅल्यू वी आर असाइनिंग इन टू बी. Therefore in this case value of A and value of B we are getting same, that is decremented by 1 minus 1 भेटणार. Sorry, 1 भेटणार. Yes. Yes. Yes, sir. 1 भेटणार. Yes, sir. ओके. मग त्याचा आपण कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी alt F3 शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. घ्या ना स्क्रीनशॉट. येस. 4 केसेस घेतला का. Yes, sir. Yes, sir. आता इथे पोस्ट डिक्रीमेंट वापरतोय बघा. सांगा. A is equal to 1 and B is equal to 2. A is equal to 1 and B is equal to 2. बरोबर. Yes, sir. Let us execute this. Yes. A is equal to 1, B is equal to 2. Window output control insert alt F3 shift insert. Again screenshot.
ओके. Okay, sir. पुढच्या भागाकडे जातोय आपण बरं का. तर इकडे प्री इन्क्रीमेंट, पोस्ट इन्क्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट वगैरे संपला. आता हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. थोडंसं रिव्हिजन काइंड ऑफ आणि थोडंसं एक एक्स्ट्रा डेटा टाईप आपण शिकणार आहोत. हे जे काही डेटा टाईप्स आहेत ना, ऑल दिस डेटा टाईप्स, इंट हे फ्लोटचं स्मॉल एफ पाहिजे, कॅरचं सी स्मॉल पाहिजे. ऑल दीज आर अँड कीवर्ड्स. ओके, all these are keywords. So int we have seen, float we have seen. So this is the char, and char is also data type. आता हे थोडंसं समजून घेतोय ना, what is meant by data type. Data type is defined as the type of data, which type of data you are using in your program, its type you are mentioning while declaring your variables, and if you are doing so we are calling it as data types. Data types म्हणजे काय आहे, तुम्ही कसल्या टाईपचा डेटा, ठीक आहे, तुम्ही कसल्या टाईपचा डेटा तुमच्या प्रोग्राम मध्ये वापरणार आहात, त्या टाईपचा डेटा जर तुम्ही व्हेरिएबलच्या आधी मेन्शन केला तर त्याला डेटा टाईप असं म्हणतोय आपण. काय अडचण? No, sir. मग इंट जर डेटा टाईप वापरला तर ते रिप्रेझेंट काय करतंय, तर इंटिजर टाईप ऑफ डेटा यू आर युझिंग इन युअर प्रोग्राम. एम आय राईट? हे बघितलं आपण. हॅलो. Yes, sir. Float, if I am writing as if float data type I will be using in my program, obviously machine will understand you wanted to use fractional values or fractional data in your program. Fractional variable किंवा व्हेरिएबल जे काही वापरले जाणार आहेत फ्लोट डेटा टाइप सोबत, त्या व्हेरिएबल मध्ये आपण फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. येस. Yes, sir. Char is another data type which represents single character constant. Okay, that kind of data if you want to use in your program, in that case char is used. मला वाटतं इंट फ्लोट हे सांगायची गरज नाही, आपण char वरती फोकस देऊन we will understand what is meant by data type. Okay. Hello. Hello. Yes. तर आपण परत एकदा आपल्या टर्बो सी च्या स्क्रीनवर जातोय. दिसते का स्क्रीन? हॅलो. यस. Yes, sir. Yes, sir. काय म्हणणार बघा, सी प्रोग्राम टू अंडरस्टँड काय ते डेटा टाइप्स इन सी. डेटा टाइप्स इन सी पुढे म्हणू शकता लँग्वेज. स्पेलिंग बरोबर आहे का बघा बरं का, कधी कधी चुकू शकतं. इथं आपण तिन्ही टाईपचे घेतोय. इंट घेतलं, ए म्हणलं, फ्लोट घेतलं, बी म्हणलं, कॅर घेतलं, सी म्हणलं. काय अडचण? 3 variables I have declared. So here when we are declaring int a semicolon, so machine will understand a is integer type of variable. It means in this a variable we can store integer value. Am I right? Hello. Yes. Yes, sir. B is Yes. B is काय म्हणणार आहे ना, फ्रॅक्शनल टाइप ऑफ व्हेरिएबल म्हणू आपण, विच स्टोअर्स फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूज. अँड सी इज कॅरेक्टर टाइप ऑफ व्हेरिएबल. अर्थ काय त्या कॅरचा? वाचताना कॅर वाचायचं, चार असं वाचायचं नाही. हॅलो. कॅर फॉर कॅरेक्टर. हॅलो. ओके. नाव ए मध्ये ए बी आहे ना, हे बघितलेलं आहे आपण, त्याच्यामध्ये जास्त वेळ न घालवता ए इज इक्वल टू 10 म्हणलं मी, बी इज इक्वल टू एक फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू 4.5 घेतली. सी मात्र जो आहे, जो आपला कॅरेक्टर आहे, आणि हे कॅरेक्टर कॉन्स्टंट मध्ये आपण बघितलं होतं. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट वी कॅन रिप्रेझेंट इन दी सिंगल कोट्स. आठवतं का? एकेरी अवतरण चिन्हात इज इक्वल टू एकेरी अवतरण चिन्हात मी इथे म्हणलं, एखादा कुठला पण सिम्बॉल घेतला, कॅरेक्टर म्हणजे एक तर अल्फाबेट असतं, मग ते अल्फाबेट कॅपिटल असेल किंवा स्मॉल लेटर्स असतील किंवा डिजिट्स असू शकेल, 0 to 9 10 डिजिट्स किंवा स्पेशल सिम्बॉल्स, ह्या सगळ्यांचा मिळून कॅरेक्टर सेट होतो. आणि ह्यातलं एक जरी कन्सिडर केलं तर त्याला आपण कॅरेक्टर असं म्हणतोय. बरोबर.
Hello. मग इकडे बरं का Yes. सिंगल कोट मध्ये हॅश घेतोय मी हॅश. So hash is the character. So when I'll be mentioning in single quotes, so in this C variable, this hash gets stored. हा हॅश सिम्बॉल आपण सी नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर कधी करू शकतो, ज्या वेळेस ते व्हेरिएबल हे कॅरेक्टर टाईपचं व्हेरिएबल असेल. हॅलो. Yes, sir. वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज बरं का. सी इज इक्वल टू एकेरी अवतरण चिन्हात जर कॅपिटल ए लिहिला मी, तर तो कॅपिटल ए जे काही कॅरेक्टर आहे ते कॅपिटल ए कॅरेक्टर हे त्या सी मध्ये स्टोअर होणार. हॅलो. Yes. Yes, sir. When I will write C is equal to single quote small a, it means small a we are trying to store in C variable. Hello. Yes, sir. C is equal to कुठलं राहिली पॉसिबिलिटी डिजिट्स. ठीक आहे, सिंगल डिजिट समजा 3. So 3 I can store. 3 I can store, but in this case 3 will not be. Okay. 3 हे आपलं डिजिट 3 हे आपलं इंटिजर नसणार आहे, लक्षात घ्या. हॅलो. 3 हा आपला कॅरेक्टर असणार आहे ह्या ठिकाणी. सी इज इक्वल टू हे एकेरी, ह्यात पण फरक आहे बरं का. सी इज इक्वल टू 3 ज्यावेळेस लिहितो मी त्यावेळेस ते 3 हे इंटिजर असतात. हॅलो. समजून घ्या. Yes, sir. आणि ज्यावेळेस मी 3 सिंगल कोट मध्ये लिहितोय ना 3, त्यावेळेस तो कॅरेक्टर असतो. ह्याचा अर्थ काय आहे, तो 3 हा तुमच्या पासवर्ड मधला 3 असतो. हॅलो. ओके. पासवर्ड मध्ये 3 वगैरे वापरू शकतो आपण, डिजिट्स वापरतो आपण. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग हे वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज आहेत बरं का. आपण ए ची व्हॅल्यू लगेच ए ची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी कशी दाखवतो, ए इज इक्वल टू % बॅकस्लॅश इन नवीन लाईनला ए इज इक्वल टू %d. वाय डी? बिकॉज ए इज इंटिजर टाइप ऑफ व्हेरिएबल. येस. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, shift insert paste. Instead of a, let us display value of b. Now value of b is fractional value. We have mentioned float, therefore %f is the format specifier for to display fractional values on the output screen. त्याच्यामुळे इकडे b लिहू आपण, सॉरी, आणि shift insert paste. जो c आहे आपला, जो कॅरेक्टर आहे, ठीक आहे, that we are displaying on the output screen. And to display characters on the output screen we cannot use %d, we cannot use %f, we are using %c. %c stands for character. Hello. Yes, sir. Control insert copy, shift insert paste. Shift insert paste. Shift insert paste. And each time we are displaying value of c, therefore I will not change. त्या फक्त a च्या तिथे काय लिहायला पाहिजे, c ची व्हॅल्यू वी वॉन्ट टू डिस्प्ले. येस. हॅलो. बघा ना कसं चेंजेस केले, काय झालं. नाउ इफ I will execute this, काय दिसतं बघा. ओ लेक्चर चालू आहे, लेक्चर 3:45 4:15 पर्यंत. हॅलो. यस. हॅलो. Yes, sir. कळलं का कॅरेक्टर कॉन्स्टंट म्हणजे काय. आता तसं जर बघायला गेलं इकडे वेगवेगळे कॅरेक्टर व्हेरिएबल वापरायला पाहिजे होते आपण. सी मध्येच आपण काय करतोय, प्रत्येक वेळेस स्टोअर करून दाखवतोय. जर मी हे प्रिंटएफ फंक्शन काढलं, सॉरी शेवटचं ठेवा, अल्ट बॅकस्पेस F2, and if I will execute this, शेवटचं जे स्टेटमेंट आहे तो शेवटची व्हॅल्यू स्टोअर करतो. तुम्ही सी मध्ये हॅश स्टोअर करायला गेला, ह्याच्यानंतर ह्या स्टेटमेंटच्या नंतर आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हॅल्यू ऑफ सी विल बी हॅश, बट आफ्टर दिस इमिजिएटली इफ यू राईट सी इज इक्वल टू ए, सो in one variable you are trying to store and different values, that is not possible. एका व्हेरिएबल मध्ये एकच स्टोअर होती व्हॅल्यू, लक्षात घ्या. मग इकडे काय करतो तो,
ज्यावेळेस तुम्ही सी इज इक्वल टू हॅश लिहिता त्यावेळेस हॅश स्टोअर झाला सी मध्ये, लगेच सी इज इक्वल टू ए लिहिला तर तो हॅशला काढून टाकतो सी मधून, हॅलो, आणि ए ला स्टोअर करतो, हॅलो. येस सर. त्याच्यामुळे सी ची व्हॅल्यू इकडे शेवटची व्हॅल्यू दाखवणार, तो सी ची व्हॅल्यू 3 दाखवणार बघा. येस, हॅलो. येस सर. ज्या वेळेस मी ह्याला कमेंट पास करेल कुठली दाखवेल आता? ए. येस, येस. मी ह्याला कमेंट पास केलं, कशाला? आता काय दाखवेल? कॅपिटल ए. कॅपिटल ए. ह्याला कमेंट पास केलं तर काय दाखवेल? हॅश. 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 चेक करू आपण. येस, हॅश. येस. आणि हॅशला पण कमेंट पास केलं तर तो एरर देत नाही, पण त्याला सी म्हणजे काय हे माहित नाही, तो गार्बेज व्हॅल्यू दाखवतो, ह्याला गार्बेज म्हणतात, कचरा. 2 वेळा काय दाखवलं त्यांनी बघा, एक्सक्लेमेटरी सिम्बॉल दाखवला, हॅलो. येस सर. तर हे गार्बेज आहे, गार्बेज. का तर त्याला आपण सी ची व्हॅल्यू न देताच त्याला सांगितलं सी ची व्हॅल्यू दाखव, आणि सी हे कॅरेक्टर असल्यामुळे त्यांनी कॅरेक्टर दाखवलं. प्रत्येक वेळेस सेम दाखवतो का बघा एकदा. येस, प्रत्येक वेळेस सेम दाखवतो. येस, येस सर. कळलं का? मग हे त्यातलं एकच आपण ठेवूया समजून घेण्यासाठी, ते सांगितलं बघा. आउटपुट जे येतं ते स्क्रीनवर दाखवू आपण. हॅश स्टोअर केला आपण. कंट्रोल इन्सर्ट अल्ट F3 शिफ्ट इन्सर्ट. बी ची व्हॅल्यू चुकली बघा, कशामुळे? हा, असं जर काही झालं बरं का, प्लस NaN आलं तिकडे, म्हणजे आपण लिहिलेलं सगळं बरोबर आहे, पण ते मशीन मध्ये गार्बेज आन्सर स्टोअर झालं का तर आपण सी ची व्हॅल्यू दिली नव्हती, आठवते का त्याच्या आधी? त्याच्यामुळे ते नान प्लस नान दिसते. ते अशा केसमध्ये सेव्ह करायचा प्रोग्राम, फाईलचं नाव लक्षात ठेवायचं जे काही दिलेलं आहे, क्लोज करायचं आपलं सॉफ्टवेअर आणि परत एकदा ओपन करायचं त्याला. स्क्रीन दिसते का बघा. येस, हॅलो, दिसते का? येस. मग परत एकदा एक्झिक्यूट करायचं, आता बरोबर येईल. येस, 4.5000, हॅलो. येस सर. विंडो मध्ये जायचं, आउटपुट, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, अल्ट F3 शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. ओके, हॅलो. आता हे इथं दिसत नाहीये आउटपुट बरं का तुम्हाला, अनफॉर्च्युनेटली. थोडासा मोठा झाला प्रोग्राम, काय बघा. आपण पहिली लाईन तेवढी घालून टाकू, ती काय मला वाटतं महत्वाची नाही. कमेंट त्याला थोडस वर घेऊ. येस, तरी पण एक लाईन गेली बघा. कसं करणार बघा, दिसत नाहीये ते. त्याला मग दिसण्यासाठी बरं का, फक्त दिसण्यासाठी मी हे लाईन वर आणली तरी चालते. हॅलो, रन होतो प्रोग्राम. येस, फक्त दिसण्यासाठी, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसावी म्हणून खालच्या लाईनलाच लिहायला पाहिजे ऍक्च्युली, पण मी हे एका लाईन मध्ये 2 स्टेटमेंट लिहिलेत. हॅलो, चालतं हे असं चालतं. येस, येस सर. एका लाईन मध्ये 2 स्टेटमेंट का लिहिलेत तर आपल्याला स्क्रीनवरती घेता यावा म्हणून. घ्या स्क्रीनशॉट. म्यूट करत चला आहे ना, ज्यावेळेस बोलायचं त्यावेळेस अनम्यूट करायचं, ज्यावेळेस बोलायचं नाही त्यावेळेस म्यूट करत चला ना. खटखट खटखट आवाज यायला लागला इकडे, बाकीच्यांना त्रास होतो, लक्षात घ्या. तर इथे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट जी काय आहे ती %C इज द फॉर्मॅट स्पेसिफायर फॉर कॅरेक्टर व्हॅल्यू. हॅलो, यस. येस सर. अजून एक थोडस सांगतोय मी बघा ना,
कॅरेक्टर कॉन्स्टंट कॅरेक्टर जर समजा मला कीबोर्ड थ्रू एंटर करायचा असेल तर कसा लिहिला जातो प्रोग्राम आहे? हे लिहिलं का? ह्याचं स्क्रीनशॉट घेतलं का? हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. थोडस बघा ना. इथे काय केलं, कसं लिहिलं बघा ना, प्रिंट एफ स्लॅश एन सॉरी प्लीज एंटर सिंगल कॅरेक्टर थ्रू दी कीबोर्ड. ओके, म्हणजे आपण इज इक्वल टू लिहा किंवा कोलन द्या, चालतं आहे ना. इकडे इज इक्वल टू किंवा कोलन. आणि इथे काय लिहिलं आपण, स्कॅनएफ म्हणलाय. कीबोर्ड थ्रू द्यायचं मला. आता कीबोर्ड थ्रू मला कॅरेक्टर कॉन्स्टंट एंटर करायचा, त्यावेळेस कसं लिहिलं जातं बघा. %C येणार, कॉमा एम्परसँड कशामध्ये स्टोअर व्हायला पाहिजे, तो सी मध्ये स्टोअर व्हायला पाहिजे. आता तुम्ही म्हणणार इथे सीच घ्यायला पाहिजे का? असं काही नाही ना. डी घेतलं तरी चालेल, एक्स घेतलं तरी चालेल. एनी नेम यू कॅन गिव्ह. हाऊ टू गिव्ह नेम टू आवर व्हेरिएबल दॅट वी हॅव सीन ॲज अन आयडेंटिफायर. हॅलो, येस. Yes, sir. मग घेतलेलं आता बघा ना, ह्याच्यामुळे काय होणार, जर मी हे लिहिलं नाही तर तो फक्त मेसेज दिसणार स्क्रीनवर, प्लीज एंटर सिंगल कॅरेक्टर थ्रू कीबोर्ड. आणि मग मी इकडे हॅश जर एंटर करायला गेलो तर तो घेणार नाही, फेकणार बाहेर. का तर स्कॅनएफ नाही वापरलं. यस. हॅलो, Yes, sir. आता तो कमेंट काढला, ह्याचा अर्थ काय झाला की स्कॅनएफ वापरला गेला, आणि स्कॅनएफ वापरला गेल्यामुळे तो आता कीबोर्ड थ्रू कॅरेक्टर घेईल. कॅरेक्टर एस घेईल. येतं का लक्षात बघा? घेतलं का एस? Yes, sir. आतापर्यंत फक्त आपण कसल्या टाईपचं इनपुट, कसल्या टाईपचा डाटा वापरला हो प्रोग्राम मध्ये, इंटिजर किंवा फ्लोट, बरोबर का? आतापर्यंत हा पहिला प्रोग्राम आहे जिकडे कीबोर्ड थ्रू वी कॅन एंटर कॅरेक्टर्स ऑल्सो. सिंगल कॅरेक्टर म्हणतोय मी, सिंगल. नंतर आपण मल्टिपल कॅरेक्टर्स पण कसे एंटर करायचे ते पण शिकणार आहोत. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आता हे कीबोर्ड थ्रू टाकलेलं कॅरेक्टर जे काही यस आहे, ते यस कॅरेक्टर खरंच त्या सी नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर झालं काय ना, दॅट आय वॉन्ट टू चेक. हाऊ आय कॅन चेक इट? बाय युझिंग printf function. Simply I will give instruction to machine to display value of C on the output screen. To display value of C on the output screen, it means जे काही एंटर्ड कॅरेक्टर आहे, इथे म्हणलं ना एंटर्ड कॅरेक्टर इज इक्वल टू %C. बाय %C कॅरेक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला कीबोर्ड वर दाखवायची, कुठल्या तर सी ची. बघा आता मी इकडे हॅश टाकलं तर ते हॅश सी मध्ये स्टोअर झालं. इफ आय विल प्रेस एंटर की तर ते मशीन दाखवणार तुम्ही एंटर केलेलं कॅरेक्टर हे हॅश आहे. हॅलो, entered character is equal to hash. Hello, Yes, sir. Yes, sir. suppose if you will enter an 1 or 2 digits तर ते डिजिट्स मधलं इकडे इंटिजर नाहीये. हा लक्षात घ्या, जे काही मी 2 एंटर केलंय हे इंटिजर नाहीये, हे कॅरेक्टर आहे. अँड वेन आय विल प्रेस एंटर की सो इट विल डिस्प्ले आहे ना, यू एंटर 2. पण हे 2 जे आहे ते इंटिजर नाहीये ह्या केसमध्ये, हा कॅरेक्टर आहे. ते फरक जो आहे तो आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये अजून डिटेल मध्ये समजून घेणार आहोत. कॅरेक्टर म्हणजे काय एक्झॅक्ट, समजलं काय? त्याच्या आस्की व्हॅल्यूज वेगळ्या असतात वगैरे, बरंच काय आहे. समजलं काय? Yes, sir. Yes, sir. Any another special symbol also, if suppose you wanted to store in any kind of variable, for example and ला मला स्टोअर करायचं आहे as a character, I can store it. Yes. Yes, sir. अजून काय राहिलं बघा ना, कॅपिटल झेड. येस. Yes, sir. अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट बरं का, कॅरेक्टरचा कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स. कोण जर नाव इकडे टाईप करायला गेलं, फॉर एक्झाम्पल कॉलेजचं नाव आपल्या स्वेरी, तर इकडे ऍक्च्युली %C म्हणजे सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर करणे असं अशी इन्स्ट्रक्शन आहे त्या मशीनला. पण तुम्ही काय केलं, इकडे 5 कॅरेक्टर्स दिले, तर तो काय करतो, बाय डिफॉल्ट पहिलं कॅरेक्टर स्टोअर करतो, बाकीच्या कॅरेक्टर्सला स्टोअर करण्याकडे त्याची जागाच नाहीये त्याला. हॅलो, त्याच्यामुळे तो
जरी तुम्ही नाव स्टोअर करायला गेला एका व्हेरिएबल मध्ये, जे कॅरेक्टर व्हेरिएबल आहे, तर तो पहिलं फक्त कॅरेक्टर स्टोअर करतो. हॅलो, Yes. Yes, sir. अख्खच्या अख्खं स्ट्रिंग म्हणतात त्याला, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे स्ट्रिंग. एंटायर स्ट्रिंग इफ यू वॉन्टेड टू स्टोअर इन दी व्हेरिएबल, इन दॅट केस वी कॅनॉट यूज सिंगल कॅरेक्टर व्हेरिएबल. इन दॅट केस विल बी युझिंग ॲरे, जो आपला चॅप्टर नंबर 3 असेल, मला वाटतं, माहित नाही आता. येतो का लक्षात? त्याला ॲरे म्हणतात. कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर इन सिंगल व्हेरिएबल वी कॅन यूज ॲरे. आता फक्त सिंगल कॅरेक्टर कसं स्टोअर करायचं कळलं का? Yes, sir. समजा कोणतर पासवर्ड स्टोअर करायला गेलं, असा एक एक्झाम्पल 123 swery@123, तर तो पूर्ण पासवर्ड नाही स्टोअर करणार मशीन फक्त एकच कॅरेक्टर, त्या पहिलं आहे ना पासवर्डचं पहिलं जे काही कॅरेक्टर आहे तेवढं फक्त ते स्टोअर करणार तुमच्या सी मध्ये. हॅलो, ओके, Yes, sir. समजलं का? बघा, समजलं का? कॅरेक्टर डेटा टाईप म्हणजे काय? कॅर फ्लोट, इंट कॅर फ्लोट. त्याच्यामध्ये म्हणजे आपण आज चौथं सी टोकन चौथं कीवर्ड शिकलेलं आहे. ह्याच्या आधी आतापर्यंत आपल्याला इंट माहित होतं, फ्लोट माहित होतं, व्हॉइड पण माहित होतं. आज आपण कॅर शिकलोय. हॅलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्यायचा. एक मिनिट, आउटपुट पण स्क्रीन आपण दाखवूया. थोडंसं लक्षात आणत झालं माझ्या, आउटपुट पण थोडस स्क्रीनशॉट मध्ये आलं तर तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. कंट्रोल इन्सर्ट, अल्ट F3, शिफ्ट इन्सर्ट, कंट्रोल डिलीट. घ्या स्क्रीनशॉट घ्या. यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तर काय आहे का बघू आपण. नोट्स कडे जातोय वापस. कळलं का हे? व्हॉट इज मीन बाय डेटा टाइप? विच टाइप ऑफ डेटा यू आर युजिंग इन द प्रोग्राम. ओके, its type if you are mentioning before name of the variables, and these are actually keywords. हे f मात्र स्मॉल पाहिजे बरं का. तर हा एक कळलं काय डेटा टाइप म्हणजे काय? आता मी काही क्वेश्चन्स विचारतोय ना, फटाफट आन्सर द्या. इफ सपोज आय वॉन्टेड टू स्टोअर अ टेम्परेचर ऑफ द वॉटर अँड in the variable, which type of data I can use? Hello, सांगा फटाफट आन्सर. I wanted to store an information, I wanted to store an temperature in the variable. What kind of data I can use in my program? फटाफट. Hello, विचार करा, मी एका मिनिटात आलो आणि मला सांगा. क्वेश्चन काय होता? हॅलो, हॅलो सर, इंटिजर इंट. हा, आता जर इंटिजर वापरलं तर आपण कसल्या टाईपचे टेम्परेचर फक्त त्याच्यात स्टोअर करू शकणार? Number. नंबर विदाउट Fraction.
नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स. Yes, sir. बरोबर. येस सर. मग टेम्परेचर हे 47.5 असं असू शकतं का? नो सर, फक्त 47. असं कोण म्हणलंय? माहित नाही मला बरं का. ते थोडस तुम्ही बघा आणि करेक्ट करा. तुम्ही थोडस सर्च करा आणि मला उद्याच्या लेक्चरला सांगा. मला माहित नाही ना टेम्परेचर 12.5 वगैरे असू शकतं का? 25.5, Yes, sir. येस सर. 25.5 डिग्री सेल्सिअस, 40.5 डिग्री सेल्सिअस. आता इकडे आपलं ऍक्च्युअल लॉजिकल थिंकिंग चालू झालं. लक्षात घ्या. प्रॅक्टिकली वी विल हॅव टू थिंक what kind of data you will use in the program, because machine cannot understand what kind of data you are using. As a programmer you will have to give an temperature, we will be using integer. आलं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. हा, टेम्परेचरचं सर्च करून मला पुढच्या लेक्चरला आठवणीने सांगा किंवा मेसेज करून जरी टाकलं तरी चालेल. सर टेम्परेचर हे फक्त इंटिजर्स असतात, 12.5 असं टेम्परेचर नसतं. असं कधी बघितलंय का? 12.5 वगैरे असले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना कुठे आलं का आतापर्यंत अभ्यासामध्ये? No, sir. नो सर. हा, थोडस बघा ते. डिग्री सेल्सिअस हे फक्त इंटिजर्स असतं का? हा चांगला क्वेश्चन आहे बरं का. हा क्वेश्चन कसं काय माहित नाही, पहिल्यांदाच असा विचारला गेलाय. दुसरा क्वेश्चन मी विचारतोय. नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द क्लास. Integer. इंटिजर. आता इथं विचार करा बरं का. 12.5 विद्यार्थी असू शकतात का? No, sir. नो सर. No, sir. म्हणजे कुठल्या टाईपचा डेटा आहे ना, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर युझिंग इन द प्रोग्राम, अकॉर्डिंगली यू विल हॅव टू यूज इंट, फ्लोट अँड कॅर. ओके. येस. हा. I have number of pens, say 10 pens I have. I wanted to store an information that is number of pens. आपल्याकडे किती पेन्स आहेत, क्वांटिटी आहे, क्वांटिटी ऑफ पेन म्हणू आपण, or quantity of any item. But any item if you will be considering at that time, as per the type of item, it may vary, and you can use integer type of data or fractional values. काय म्हणणार बघा. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे जर आपले पेन कन्सिडर केले आणि क्वांटिटी इफ आय वॉन्टेड टू स्टोअर, आहे कसल्या टाईपचा डेटा वापरायला लागेल? Integer. इंटिजर. क्वांटिटी, आणि ते पण फिजिकल क्वांटिटी. नंबर ऑफ पेन म्हणल्यानंतर तिकडे 1.5 पेन, 2 पेन, 2 पेन असतात, 1.5 पेन, फिक्स 5 नंबर. पेन. यस. Yes, sir. येस. हा, पण जर क्वांटिटी ही वेगळ्या पद्धतीत असेल, फॉर एक्झाम्पल क्वांटिटी ऑफ शुगर, Kilogram. मग सांगा काय येणार ते? दोन पण येते, sir. हा, दोन्ही पण येतं, पण मोस्ट पॉसिबिलिटी ही फ्लोट मध्ये ठेवू शकतो आपण. फ्लोट मध्ये दोन्ही पण कन्सिडर करू शकतो आपण, इंट पण आणि फ्लोट पण. हॅलो. Yes, sir. Yes, येस. sir. 12.5 लिहिलं तर ते 12.5 घेईल फ्लोटला, आणि नुसतं 12 जरी लिहिलं तरी ते 12.0 घेईल. हॅलो. Yes, येस सर. विचार करा. मग असं एखादं एक्झाम्पल सांगा जिकडे फ्लोट वापरायला लागतं. अजून एक तुम्ही सांगा आता. Water in liter. 1.5 वॉटर इन लिटर, 1.5 लिटर, 5 लिटर, 5.5 लिटर, 6.5 लिटर. व्हेरी गुड. अजून काही? लेंथ इन मीटर. हा, लेंथ इन मीटर, 5.5 फूट, काय बघा ना, 4.5 फूट. येस, व्हेरी गुड. अजून काही जिकडे फ्लोट वापरणार? Weight. सगळ्यात महत्वाचा फायनान्स. फायनान्स बरं का. रेट जो असतो, रेट, एखाद्या गोष्टीची किंमत, हॅलो, ते 12.50 असं असू शकतं का? आता पैसा हा अजून पण आहे आपल्याकडे. 100 पैसे एकत्रित आल्यानंतर मला वाटतं 1 रुपया तयार होतो. तसं 100 पेनी एकत्र आल्यानंतर $1 तयार होतो. एम आय राईट? यस. हॅलो. हॅलो.
येस. हा, मग 12 रुपये 50 पैसे आहे. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा रेट पैशामध्ये किंवा रुपयामध्ये जर असेल तर तो काय घेतला पाहिजे मग? फ्लोट. फ्लोट. बँकेचे रेट्स असतात, आपण एफडी वगैरे ठेवतो बघा ना बँकेमध्ये, काही कालांतरासाठी आपले पैसे ठेवले जातात, त्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणतात. दशादशे मराठीत काय म्हणणार बघा ना, दर साल दर शेकडा असं काहीतरी असतं, पर्सेंटेज मध्ये असतो तो. तो कसा असतो? Yes. त्याच्यासाठी काय घेणार? इंट घेणार का फ्लोट घेणार का कॅर घेणार? फ्लोट. फ्लोट घेणार. हा, 8.5%, 8.35, 6.70. होम लोन फिम लोन जर काढलं उद्या मोठं झाल्यानंतर घर बांधायला घेतलं तर तिकडे बघा ना, त्याला पण रेट ऑफ इंटरेस्ट असतात, ते पण ह्याच्यामध्ये असतात. मग एखादा सॉफ्टवेअर जर बनवायचा असेल तर किती विचार करायला लागतो, येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. आता कॅरचे काही एक्झाम्पल सांगा फटाफट, जिकडे सिंगल कॅरेक्टर वापरलं जातं आणि स्टोअर करून आपण काहीतरी ऍप्लिकेशन वापरणार. सांगा फटाफट फटाफट फटाफट, विचार करा. हॅलो. एखादा एक्झाम्पल जिकडे सिंगल कॅरेक्टर ते स्टोअर केल्यानंतर ते स्टोअर करण्यासाठी आपण वापरू शकू, सांगा. लेटर ए. कशासाठी? पाय. व्हॅल्यू ऑफ पाय. व्हॅल्यू ऑफ Yes, sir. पाय साठी ते व्हेरिएबल झालं. व्हेरिएबल आणि कॅरेक्टर मध्ये गल्लत नका करू बरं का. पाय हे काय झालं? व्हेरिएबल. व्हेरिएबलचं नाही विचारत आहे मी. पाय म्हणल्यानंतर 3.14 हे फ्लोट मध्ये स्टोअर होणार हे नाही विचारत आहे. असं जसं इकडे फ्लोटचं एक्झाम्पल बघितलं, इंटचं एक्झाम्पल बघितलं, तसं एखादा सिंगल कॅरेक्टर जिकडे स्टोअर करायला लागेल आपल्या सिस्टम मध्ये किंवा मशीन मध्ये, ज्याचा विचार करून आपण फर्दर लॉजिक लिहू शकू, असं एखादं एक्झाम्पल सांगा. पी सर. पॉप्युलेशन. पी पॉप्युलेशन. हा, पी कशासाठी? पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन ही बघा ना, पॉप्युलेशन जर इंडियाची पॉप्युलेशन जर बघितली तर 1.35 काय बिलियन आहे, बिलियन, बरोबर. लेटर ए इन ऍपल असं येते का? लेटर इन ऍपल At the नाही, rate. ऍप्लिकेशन म्हणजे एखादं सिंगल कॅरेक्टर हे वापरून त्याला आपण स्टोअर करणार त्या व्हेरिएबल मध्ये आणि ते स्टोअर करून त्याचं फर्दर लॉजिक लिहिण्यासाठी वापर करणार. ऍट दी रेट. ऍट द रेट कशासाठी वापरणार? पासवर्ड मध्ये ते असतं ना हॅश. ठीक आहे, एक ऍप्लिकेशन, ठीक आहे, आपण समजून घेऊया ना. ऍट द रेट सिम्बॉल हे ऍप्लिकेशन आहे, ठीक आहे. तुमच्या कशामध्ये? पासवर्ड मध्ये किंवा ईमेल आयडी मध्ये पण वापरतात, ठीक आहे. नेक्स्ट ईमेल आयडी मध्ये. नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट. मला वेगळा आन्सर अपेक्षित आहे, थोडस सांगा. हॅलो. हॅश इन. हा, हॅश इन. हॅश इन पास ऍप्लिकेशन. हॅश कशासाठी? तुम्ही विचार नाही करत आहे बरं का. यू आर नॉट थिंकिंग. लॉट ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. सर असं येईल का? हा. एम मीटर लेंथ. एम मीटर लेंथ. ठीक आहे, मी एक एक्झाम्पल देतो. मी एक्झाम्पल दिल्यानंतर मग सांगा. हे आपण कन्सिडर करू, ऍट द रेट सिम्बॉल कन्सिडर केलं, ठीक आहे. स्पेसिफिक आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट जेंडर्स. एखाद्या व्यक्तीचं लिंग काय आहे, ठीक आहे, सेक्स काय आहे त्याचा, ठीक आहे, जेंडर म्हणतो आपण त्याला. तर तो जेंडर हा आपण एखाद्या त्याचं जे काही कॅरेक्टर आहे, फॉर एक्झाम्पल मेल साठी आपण स्मॉल एम वापरू शकतो. हॅलो. येस. येस सर. फिमेल साठी स्मॉल एफ वापरू शकतो. दोनच घेऊया, पुढे जास्त जायला नको, ठीक आहे. बरेच काही आहेत तिकडे बरं का. मेल अँड फिमेल ओनली 2 genders वी आर कन्सिडरिंग, ठीक आहे. बरंच काय आहे ना, युट्यूब वरती सर्च करा, यू विल गेट इट. अँड यू शुड नो ना डिफरंट काइंड्स ऑफ सेक्स और जेंडर्स आर अवेलेबल इन दी सोसायटी अँड वी विल हॅव टू गिव्ह अन रिस्पेक्ट टू ईच अँड एव्हरी जेंडर, ठीक आहे. एल जी आहे ना, LGBTI असं काहीतरी आहे बरं का. सर्च करा हा आणि हे समजून घ्या बरं का. LGBTI
हॅलो, हे कुठेतरी लिहून घ्या ना. किती बघा ना, 1 2 3 4 5 ऍक्च्युली 5 6 असतात. हे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहित नसतं आहे ना, अख्खं आयुष्य. पण बघा आहे ना, हे थोडस LGBT म्हणजे काय आहे. आता तुमच्याकडे पॉवर आहे तिकडे इंटरनेटची आहे ना, मोबाईल्स यू आर युझिंग. So just you can search it and you try to understand. And these many काय म्हणणार genders are available actually, but unfortunately we are giving an respect to only these two genders, because of which there is discrimination is taking place most of the times. डिफरन्सिएशन येतं तिकडे, भांडणं होतात. मग ते युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज वगैरे समजून घ्या. यस. हॅलो. Yes, sir. तर इकडे बरं का, अँड इफ सपोज वी आर गिव्हिंग अन, मी ते छोटासा प्रोग्राम पण करून दाखवतोय. मी एवढा वेळ देतोय म्हणजे आपण चॅप्टर नंबर 2 मधला पण बराच काही पार्ट आय एम ट्राईंग टू कव्हर इट. ओके, दॅट्स वाय ट्राय टू लिसन, ट्राय टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. So gender we are entering through keyboard and single character we are entering through keyboard, because most of the times if suppose you are deciding any kind of policies, then you will have to store and such kind of information in the system. मग त्याच्यासाठी हे एक छोटंसं एक्झाम्पल. आता तुम्ही काही एक्झाम्पल सांगा फटाफट. हॅलो, हे मी एक एक्झाम्पल सांगितलं जिकडे जेंडर हे वेगवेगळ्या टाईपचे आणि सिंगल कॅरेक्टर वी कॅन आस्क टू कस्टमर टू एंटर आणि सिंगल कॅरेक्टर थ्रू कीबोर्ड and machine will understand you are male. If somebody is entering small m, immediately for male, and certain information, certain decision will be taken by the machine. Yes. Yes. सांगा मग अजून एखादा एक्झाम्पल. जेंडर इज द बेस्ट एक्झाम्पल वेअर ऍक्च्युली. अजून एक एक्झाम्पल आहे, तुमचा आताच रिझल्ट लागला, त्या रिझल्ट वरून काय सांगता येईल का? कोणी अभ्यास केला का? त्या पडलेले मार्क काय, बरेच काही ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दाखवली गेली तिकडे. लेजर कॉपी म्हणतो आपण त्याला, लेजर कॉपी. अँड लेजर कॉपी इज ऍक्च्युली आउटपुट म्हणू आपण, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वेअर ऍक्च्युली प्रोग्राम इज रिटन आहे ना, लार्ज प्रोग्राम इज रिटन, अँड after executing that program your marks will be calculated automatically, percentage marks will be calculated automatically. येतं का लक्षात बघा ना? तर तिकडे एक कॅरेक्टरचं एक एक्झाम्पल आहे, कोण सांगेल का? हॅलो, फास्ट. हॅलो सर, रिझल्ट पास अँड नापास. हा, पास आणि नापास तिकडे दोनच पॉसिबिलिटी येतात बरं का. पास साठी पी दाखवू शकू आपण, व्हेरी गुड. नापास साठी एफ, फेल. अजून काय? ह्याच्यापेक्षा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे तिकडे बरं का. थोडस अजून व्यवस्थितपणे समजून जर घ्यायचं झालं तर तुमचे ग्रेड्स असतात. ग्रेड्स कोणी अभ्यास त्याचा केलाच नसणार आहे. ग्रेड, ए ग्रेड, ओ ग्रेड आहे का काय तसलं? ए प्लस. येस सर. सर ते मग विचार करा घ्या, पडलेले ग्रेड्स. मग हे ग्रेड जे आहेत ते इनपुट आहे ऍक्च्युली, आणि हे कॅरेक्टर मध्ये आहे. हे बेस्ट एक्झाम्पल म्हणू आपण, जिकडे तुम्हाला ओ दाखवलं जातं. यस, ए दाखवलं जातं. येस सर. कोणाला बी ग्रेड असेल बघा, कोणाला सी ग्रेड असेल. येस. येस. ओ फॉर आउटस्टँडिंग, ए त्याच्यानंतरचा, ठीक आहे, बी त्याच्या खालचा, म्हणजे मार्क्स कमी कमी होत गेले. लक्षात येतं का बघा. सी ग्रेड म्हणजे त्याच्यापेक्षा अजून खाली. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल्स. अजून काही सांगता येईल का? Sir, present absent. हा, प्रेझेंट आहे, विद्यार्थी का ऍबसेंट आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जिकडे दोन लेटर्स आपण सिंगल कॅरेक्टर वापरणार. ए स्टँड्स फॉर ऍबसेंट अँड पी स्टँड्स फॉर प्रेझेंट. येस. येस सर. डेज अँड नाईट. हा, अजून काही? डे नाईट. डे नाईट म्हणजे दिवस अँड रात्र. हा, दिवस आहे का रात्र आहे. व्हेरी गुड आहे ना. थोडस वेगळं थिंकिंग आहे बघा. असं विचार पण करता यायला पाहिजे. आणि डे म्हणजे दिवस, डी, आणि एन म्हणजे नाईट. ट्रू फॉल्स सर. व्हेरी गुड आहे ना. ट्रू फॉल्स. टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, किंवा कॅपिटल टी पण वापरू शकतो आपण, कॅपिटल एफ पण वापरू शकतो, कॅपिटल डी आणि कॅपिटल एन पण वापरू शकतो. अजून काही? 0 and 1. हा, 0 and 1. आता हे 0 and 1 मध्ये थोडस कसं आहे बघा ना. 0 and 1 हे कॅरेक्टर असणार आहे का इंटिजर असणार आहे, ह्याच्यावरती विचार करायला पाहिजे थोडासा. येस. Left, right. येस, इंटिजर आहे. हा, नाही, इंटिजर आहे बरं का. आता ह्या केसमध्ये आपण दोन्ही गोष्टी विचारात घेऊ शकतो.
कीबोर्ड थ्रू इंटिजर टाकला तर तो इंटिजर आपण घेऊ शकतो, किंवा सिंगल जर असेल तर इश्यू नाही येत. सिंगल जर असेल कॅरेक्टर तर इश्यू नाही येत. 0 आणि 1 साठी आपण इंटिजर पण वापरू शकतो आणि कॅर पण वापरू शकतो. पण समजा आपलं इनपुट हे इंटिजर आहे, फॉर एक्झाम्पल मी जर 11 टाकलं तिकडे, तर 11चा अर्थ काय आहे, हा एक महिना असू शकतो. हॅलो, येस सर. मग ह्या 11 मध्ये ज्यावेळेस मी 11ला मी कॅरेक्टर घेऊन चालेल का हो? विचार करा. लॉजिक. हॅलो, म्हणजे कस्टमरनी तिकडे 11वा महिना टाकल्यानंतर आपल्याला अशी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची सिस्टम मध्ये की तो नोव्हेंबर महिन्यामध्ये काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करतोय. हॅलो, विचार करा. मग इकडे 11 मध्ये 2 कॅरेक्टर तुम्ही वापरायला लागला. 2 कॅरेक्टर वापरण्याची मुभा किंवा फॅसिलिटी फीचर ह्या कॅरेक्टर मध्ये येत नसतं. हॅलो, त्याच्यासाठी तुम्हाला इंटिजरच घ्यायला लागणार. हॅलो, येस सर. सिंगल जर कॅरेक्टर असतील तर कॅरेक्टर वापरू शकू आपण. पण जर 11 ह्या इन्फॉर्मेशन वरून जर तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन सिस्टम मध्ये अपडेट किंवा स्टोअर करायचे असेल, फॉर एक्झाम्पल 11वा हा महिना जर कन्सिडर केला तर तो नोव्हेंबर होऊ शकतो. यस, अजून काही आहे का कॅरचं एक्झाम्पल? बघा ना, मला पण तुमच्याकडून शिकायला भेटतं बरंच काही. सर हॅलो सर. हा डिव्हिजन सर. हा, डिव्हिजन. व्हेरी गुड आहे ना. डिव्हिजन बघा ना, नॉर्मली डिव्हिजनची नावं ही एक लेटर असतात. हॅलो, ए बी सी डी ई. आता अनफॉर्च्युनेटली कसं आहे बघा ना, एखादी मोठी युनिव्हर्सिटी असेल किंवा एखादं मोठं कॉलेज असेल पहिल्याच वर्षाला आणि तिकडे 26 डिव्हिजन्स असतील, तर ए टू झेड डिव्हिजन्स होतील तिकडे. यस, येस सर. येस सर. पण समजा आपण एक मोठं विश्वविद्यालय आपलं आणि तिकडे पहिल्या वर्षाला 100 डिव्हिजन्स आहेत. आता हे शक्य होत नाही बरं का, पण आपण वी कॅन इमॅजिन ज्या काही गोष्टी आहेत. इंजिनियर म्हणल्यानंतर इमॅजिनेशन पॉवर ही स्ट्रॉंग असली पाहिजे. उद्या अशी काही एखादं कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटी काढली तुम्ही चुकून, ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये किती 50 डिव्हिजन्स असलेलं पहिलं वर्षाचे काय म्हणणार ना, फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगचे 50 डिव्हिजन्स होणारे एवढे विद्यार्थी तुमच्या कॉलेज किंवा शाळेमध्ये जर त्यांनी ऍडमिशन घेतलं आहे, तर तिकडे मात्र आपण कॅरेक्टर वापरू शकणार नाही. हॅलो, 26 ला वापरू शकेल ABCD. त्याच्यानंतर मात्र आपल्याला A1 येतं का लक्षात? बघा ना, B1. समजलं का? येस सर. याचा विचार Yes, करा. sir. हॅलो सर. हा, अजून काय? डेज कसले डेज? मंडे टू संडे. हा, व्हेरी गुड. मंडे टू संडे बरं का. मग तिकडे जर तुम्ही सांगितलं ना कीबोर्ड थ्रू कुणी इथे प्रॉब्लेम आहे बरं का. आपण सिंगल कॅरेक्टर वापरू नाही शकत. कुठल्या वारासाठी विचार करा. हॅलो, सॅटरडे आणि संडे. हॅलो सर. हा, सॅटरडे आणि संडे मध्ये सिंगल कॅरेक्टर जर यस वापरलं, परत ट्यूसडे आणि थर्सडे प्रॉब्लेमॅटिक आहे. वी कॅनॉट यूज सिंगल कॅरेक्टर. डे ला वापरू नाही शकत. नेक्स्ट फास्ट. लेफ्ट राईट. व्हेरी गुड. लेफ्ट चालला का राईट चालला हे आपण स्टोअर करू शकू बरं का. ऑन ऑफ. एखादा ऍप्लिकेशन स्टोअर करायला लागला आणि तिकडे जर तुम्ही माहिती विचारली की नाव वेअर यू आर गोइंग, ना लेफ्टला गेल्यानंतर काहीतरी डिसिजन घ्यायचा आणि राईटला गेल्यानंतर काहीतरी डिसिजन घ्यायचा. हा, हे एक्झाम्पल होऊ शकेल कॅरेक्टर. व्हेरी गुड. नेक्स्ट. इनपुट ऑन आउटपुट. ऑफ. upward, downward. हा, अपवर्ड डाऊनवर्ड हे डायरेक्शन. मग इन जनरल काय म्हणायचं, डायरेक्शनच्या बाबतीत आपण सिंगल कॅरेक्टर वापरू शकू. मग तिकडे मला वाटतं न्यूज आहे. न्यूज बघा ना, न्यूज शब्द कसा आला? NE काय बघा ना, मला जास्त येत नाही ना. WS. नॉर्थ ईस्ट, साऊथ वेस्ट. हा, चुकलं हे. कसं नॉर्थच्या पुढे नॉर्थ ईस्ट. साऊथ असतं आणि मला वाटतं इकडे वेस्ट. वेस्ट आणि इकडे ईस्ट. ईस्ट. आणि असा तो शब्द तयार झाला न्यूज. असं नाही, सॉरी. डायरेक्शन्स पण येत. हा, डायरेक्शन्स पण येतात. जिकडे सिंगल लेटर आहे
एन म्हणजे नॉर्थ म्हणणार, डब्ल्यू म्हणजे वेस्ट. व्हेरी गुड आहे ना, हे पण चांगलं एक्झाम्पल आहे. ई स्टँड फॉर ईस्ट अँड एस स्टँड फॉर साऊथ. येस, समजलं का? बघा आहे ना, बरेच एक्झाम्पल्स. आणि आपण हे असं समजून जर घेतलं आहे ना, डेफिनेटली प्रोग्रामिंग करायला अडचण यायला नाही पाहिजे पुढे. बिकॉज Right, wrong. अजून काही एक्झाम्पल? सर स्टेट नेम, Right, wrong. हा, स्टेट नेम, MH, UP वगैरे तसं. एमएच ला बघा आहे ना, एमएच हा, तिथे 2 कॅरेक्टर वापरले जातात. म्हणजे आपण हे सिंगल कॅरेक्टर नाही वापरू शकत, त्याला स्ट्रिंग घ्यायला लागणार. मोर दॅन 1 characters if you will be using, we cannot call it as character, we will have to call it as string. 2 पेक्षा एकपेक्षा जास्त कॅरेक्टर एकत्र आली तर त्याला आपण स्ट्रिंग म्हणतो, तर ते कॅरेक्टर मध्ये मोडत नाही. गर्ल्स आणि बॉईज येतात. एखाद्या स्टेटचा कोड जो आपल्या गाडीच्या नेमप्लेट वरती असतो, चांगलं एक्झाम्पल आहे बघा ना, MH महाराष्ट्रासाठी असतं, TN कुणासाठी असेल? तमिळनाडू. GJ मला वाटतं GJ हे गुजरातसाठी आहे. येस, Yes, sir. हा, Yes, sir. मग हे MH, GJ, TN, CZ छत्तीसगड आहे का बघा ना, CZ का CH माहित नाही आता, एक्झॅक्ट आता लक्षात येत नाही. CH. UP. हा, UP बरं का, UP. मग इकडे 2 कॅरेक्टर आले आहे ना, 2 कॅरेक्टर म्हणजे हे सिंगल कॅरेक्टर. जर तुम्ही %C वापरून असं जर लिहायला लागला प्रोग्राम, तर तो MH मधला फक्त M स्टोअर करणार. मगाशी आपण बघितलं. हॅलो, यस. हा सर. तर इकडे आपण बराच वेळ खाल्लेला आहे बरं का, पण मला वाटतं कॉन्सेप्ट तुम्हाला समजलेला असावा. इकडे आपण थांबतोय. यस, हा सर. Okay, sir.